إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم زمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن هادي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراضي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني والشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس لروح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهندر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بر سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدر صاحب الغربة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصار شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب لروح سيد الشيخ محمد يزيد بن رزال الفادني من سيد الشرباني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا يقدر سقما ولا ألما وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة عافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة نبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة وفي الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min lailatin illa wa yunadi munadin ya ahlal kuburi man taghbituna fayaquluna naghbitu ahlal masajid li'annahum yasumuna wa la nasumu wa yusalluna wa la nusalli wa yazkuruna Allah wa la nazkuruhu. Artinya, tiada daripada malam melainkan menyuruh oleh munadi ahli kubur, siapa yang kamu kenang-kenang akan dia, maka berkata mereka itu, kami kenang-kenang akan ahlul masajid, karena mereka itu puasa dan kami tiada, kami puasa. Dan adalah mereka sembahyang padahal kami kada sembahyang. Dan adalah mereka itu menyebut zikrullah padahal kami tiada menyebut akan zikrullah. Penjelasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min lailatin illa wa yunadi munadin. Setiap malam ada malaikat yang selalu bersuara memanggil di alam barzah. Bunyi panggilannya begini, ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, man taghbitun, siapa yang kalian iri, siapa yang kalian ingin turuti. Kalau di sini sukai, ya kita paham, kenang-kenangi, maksudnya siapa yang kalian inginkan untuk menurutinya. Kalau bahasa istilahnya itu ngarannya ghibthah. Ghibthah itu iri, ingin menuruti. Ujar penghuni kubur, fayaquluna naghbitu ahlal masajid, kami iri dan hendak menuruti orang-orang nang ahli masjid. Orang-orang nang ahli masjid itu li'annahum yasumuna wala nasumu, karena mereka itu selalu berpuasa sedangkan kami tidak puasa. Kami kada puasa. Jadi kami hendak menuruti orang-orang nang ahli masjid itu nang selalu berpuasa, nang kami kada berpuasa. Wa yusalluna wa la nusalli, dan mereka itu selalu sembahyang sedangkan kami kada sembahyang dulu. Jadi kami ini hendak banget. Cuma betah hendak benar ya. Waktunya sudah berlalu, udah salah ya, kada ada apa-apanya juga. Enggak ya kita juga ikam nyer apa yun nang ang ikam sukai dulu di pondok, nang ikam tuh hendak nuruti banget. Menwahini jam kam aku nang suka ketujuh banget kawan di pondok tuh, kalau inya rajin belajar, rajin ibadah, mana belajarnya rajin, pendapatan ibadahnya rajin, khusyuk nih tupang nang hendak dituruti. Tapi hendak bener ya, menwahini kami kayaknya ada kawal lagi pang. Ini itu ya, kalau itu ini kan orang dalam kubur nih sholat, cuman ditakoni bener ya. Manfaatnya adalah sholat, ketika kita tahu cerita ini, jangan sampai ada lagi penyesalan lawan kita. Tambolo jakanya orang pondok nih, tambolo di pondok masih, lamun sudah keluar pondok tinggal menyesal. Lamun sudah menyesal, ngarannya nasi jadi bubur. Tahuan nasi jadi bubur, kawalah lagi dibolikakan jadi nasi mar, kada kawal lagi, artinya terima nasib pay lagi, nasib nasib pay lagi, yang gitu. Ini nang dimaksud jakanya ini na tambolo hidup, tambolo hidup ayo sembahyang, tambolo hidup ayo puasa, tambolo hidup ayo zikrullah,
lamun kina sudah taka alam kubur biar hendak nang gaya apa aja nuruti ya kada kawaju lagi. Cuma nih tetakunan ini bukan memberi manfaat kepada mereka tapi memberi manfaat kepada kita. Lalu mereka ditanya lagi, awa yazkuruna wala nazkuru, kami ketujuh lawan orang-orang nang mahli masjid itu mereka berzikir lawan Allah, sedangkan kami kada berzikir lawan Allah Ta'ala. Gitu dahulu mana ya mau dikubur habis saya sudah mana dahulu deh habis. Itu kisah yang disampaikan Nabi. Pahamannya ya kayak itu, pahamannya sebelum kita ada penyesalan pertanyaan dalam kubur nang kayak itu, mumpung masih hidup di dunia maka teruslah menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang suka sembahyang, orang yang suka puasa, orang yang selalu zikrullah, orang yang selalu ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Hatim Al-Asmu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Hatim, man marra bil maqabiri falam yatafakkar li nafsihi walam yad'u lahum faqad khana nafsahu wa khanahu. Barang siapa lalu dengan tempat kubur, lewat kubur, jakainya kita nih keberapa ya benar taliwati kubur kalau tak, nah beberapa kubur itu lewati tak, anda lewati kubur, maka tiada memikirkan ia baginya kematian dirinya dan tiada memintakan doa bagi mereka itu. Inya lewat kubur ini biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, malah korihing-korihing aja. Lebih parah lagi koriakan, lebih parah lagi di samping kubur main bola. Mau parah banget bener di samping kubur main bola. Ninah orang nang liwat kubur tetapi inya kadada lalu memikirkan tentang dirinya suatu saat akan mati dan berkubur, kadada terpikir di dalam dirinya untuk mendoakan orang nang dikubur itu, faqad khana nafsahu wa khanahu, maka sungguh orang itu berkhianat lawan dirinya dan menganiaya atau berkhianat lawan orang nang dikubur tersebut. Aturan kita ingat kalau naga itu soleh, bila lewat kubur ingat barang, aku suatu saat boleh ke tujuan, di manakah aku mati, di manakah aku berkubur, parak manakah aku berkukina, bersama siapakah aku dikubur kena. Aturan ada pikiran nang gitu ya. Itu hanya didoakan tuh minimal benai baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, itu baca sholawat walau sekali, hadiahkan ya Allah apa yang ku baca aku hadiahkan kepada ahli kubur itu, ampuni dan rahmatilah mereka. Nah ya ampun sudah datuk kena mereka boleh ke kampung ikam mana marah matang ginalon berapa kubur dilalui marah nah 2 kubur ikam. Nah bila lalu tuh biar disebut motor aja, kada sarana singgah ikam, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq sekali, baca An-Nas sekali, baca sholawat walau sekali, lamun banyak lebih bagus lagi 10 kali. Nah di hati ya Allah apa yang aku baca aku hadiahkan kepada tuh ahli kubur di situ tuh, ampuni dan rahmatilah mereka. Ingatakan seorang suatu saat aku kesana berjalan pulang lewat pulang kubur di Matangginalon tuh leh
anda bang kubur matangin dalon na iya pulang baca pulang anban lamun nang berjalan dilalui 10 kubur banyak banget kamba amal biar nggak kayak itu hari-hari salah kena esok berjalan pulang nah bejar aku berwirid kam tahun di mana berwirid jar iya wiridnya nih toh wiridnya tapakur orang mati mendoakan orang mati walaupun kada ke kuburannya orang mun ke kuburannya kelihatan orang ini berlalu aja nah santai bilanya para kubur bersantai sepeda bilanya para kubur bersantai sepeda motor bilanya para kubur mobilnya kada tapi laju baca ini wirid ngarannya benar ini tetap mun hari-hari salah mun hari-hari lalu ngarannya wirid ini jar pindah bakaramat napa wirid jar iya gam aku ni wirid kunyuk-kunyuk narah iya kalau iya leh lihat aja aku hari-hari kunyuk-kunyuk kom sampai ke mana kah sampai ke Pauh situ sampai ke Tanah Abang situ kunyuk-kunyuk napa kunyuk-kunyuk melewati kubur bener cari lewat kubur gawe itu lewat kuburan gitu jadi ingat lawan mati ingat lawan orang nang dikubur kada khianat lawan diri kada khianat lawan orang mati dan kata Al-Arif Billah Sayyidi Ismail Qaddasallahu sirrahu Iza mata lil insani akhun aw sahibun faqara'a lahu yasin wa tabaraka faqad adda jami'a huquqi apabila mati manusia saudara atau sahabat maka membaca ia baginya akan yasin dan tabarak maka sesungguhnya menunaikan ia akan sekalian hak saudaranya itu dan hak segala sahabat. Ini bagus ikam catat garis besar. Kenapa? Karena ini menjadi dalil benar, menjadi dalil pegangan lawan kita, yaitu ucapan seorang ulama besar, seorang wali, Sayyidi Syekh Ismail ujar sidin, bila orang tuh kematian dang sanak atau kematian kawan lalu dibacanya surah Yasin lawan tabarak, di mananya membaca nam penting dibacanya apakah di saat dia takziah paham, di saat takziah paham kan? Di saat ia datang bertakziah naik ke rumah bacakan Yasin lawan tabarak, atau dia bacakan surah Yasin dan surah tabarak di kuburnya. Yasin dan tabarak di kubur. Nah iya nang bisa aja ini juga solahai pas waktu mengubur. Karena di sini kan dititipkan waktu mengubur. Baca surah Yasin sambil mengubur nih. Sambil menutupi tanah baca surah Yasin, baca tabarak neta. Ini jar apa jar baca menutup makada dan Nabi jar mengajarkan waktu membuat ke kubur itu dibaca Yasin kadada, dibaca tabarak kadada. Mun ikra'u ala mautakum surat Yasin itu ada tuh orang hendak mati, orang nang di nenek ada nenek pas menanam itu. Kadang ada dalilnya, dari keterangan dari ulama Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Ismail. Ini baca Yasin, baca tabarak. Nah bila orang membacakan Yasin dan tabarak kepada saudaranya atau sahabatnya yang meninggal dunia, pakat ada jami'ah hukuki, maka sungguh menunaikan ia. Paham menunaikan, melaksanakan ia semua hak-haknya
berarti sudah menunaikan haknya kepada si mayit tadi. Itulah sulah ya. Dan hak segala sahabatnya. Dan lagi ia berkata, wa a'rab wa u'arrifuka anna ashabi la yazuquna wahsyatal qabri bal yakununa ma'nusina fil barzakhi wa zalika lissilati allati bainahum wa bainal amwati bi qiraati surati yasin. Berikut tambahan penjelasan dari Syekh Ismail. Yasidin, aku beritahu akan dikau bahwasanya segala sahabatku tiada merasa mereka itu akan liar, tiada duka cita di dalam kubur, tetapi adalah mereka itu sukacita dan kesenangan di dalam kubur mereka itu. Dan adalah sebab yang demikian itu karena pemberian dan hadiah yang di antara mereka dan antara segala orang mati itu dengan dibacakan baginya akan surah Yasin. Ya umum nang tadi bila orang membaca akan khususnya ujasin surah Yasin lawan orang nang dikubur, maka orang nang dikubur itu kada akan merasa susah, orang dikubur itu kada akan merasa gelisah, tetapi orang yang di dalam kubur itu akan merasa jinak, hati jenak tuh tenang, tentram. Dan orang yang di dalam kubur itu akan merasakan sukacita, gembira. Tuh, mare, bila kita tuh ke orang mati ke kubur baca Yasin itu berkat surah Yasin nih, karena ada hubungan kita lawan orang mati ketika berziarah kita baca surah Yasin, maka berkat surah Yasin itu mereka menjadi senang, mereka menjadi gembira, mereka menjadi jinak, kada ada lagi rasa gelisah. Tapi nyata dibahas Wahabi salah ya, nyata dibahas Wahabi. Kenapa? Ini lain hadis Nabi-nya. Ya kalau lain hadis Nabi bisa terserah mau nyata kami kada umpat. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Uhudul Muhammadi, adalah masaknya orang yang mati berteriak-teriak di dalam kuburnya pada tiap-tiap malam, maka dikhabarkan oleh orang kepada Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad bin Ainan, maka pergi ia kepada kubur itu dan membaca ia pada kubur itu akan surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, dan memohonkan ia akan Allah Ta'ala bahwa memberi syafaat akan dia di dalamnya, dan daripada malam itu tiada lagi terdengar berteriak-teriak hingga selama-lamanya. Ini kisah kejadian mana kada kawajudulah dalil ujur orang Wahabi bila kejadian itu ayo nang nyata ini fakta kejadian di zaman dulu diceritakan oleh Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Al-Uhudul Muhammadiyah. Ceritanya di masa itu ada sebuah kubur atau pekuburan yang selalu meresahkan masyarakat.
meresahkan masyarakat, yang membuat masyarakat itu takutan. Jelaslah kenapa kada resah, kada takutan, karena kayak ini di kubur itu kedengaran kuriak-kuriak, teriakan-teriakan yang histeris. Kalau orang yang teriakan histeris itu, pastilah mereka itu ketakutan dan tersiksa. Makanya kita nih di sini benar mendengar kuriakan di kubur tuh kedengaran, pada kawaguring kita. Di samping itu takutan, jelas. Kita jangan nang suara itu ya lo, suara angan wajib itu, rasa takutan banget. Hujan selambatan, berbunyi buak, pulang mana buak, jadi itu maka hujan selambatanan, kada lawas burung pulang mana berbunyi burung maling pulang. Kan burung maling na iyam nih jar, ada boleh itu ada anak mati nih jar, kegenangan itu tuh mana hujan lebat, mana buak berbunyi, burung maling pulang berbunyi, maka burung maling ini melilik juga ini, jar kisahnya melilik ada anak mati ini jar, pas seorang kena sakit parut, ulang lah iyam nih jar ini nih, iya banget dari ini, takutan banget kalau padahal ada apa-apa, ada hubungannya lalu, ada hubungannya. Hujan lebat seberataan merasakan hujan lebat, berbunyi buak kawan gini, ada bunyi buak sakit parut, iya karena seorang juga kebanyakan makan mandai. Ya lo burung maling berbunyi, ini wajar aja, ini bunyi ada hubungannya. Lawan pacang ada nang mati, cuma nangaran aneh lalu takutan padahal biasa-biasa aja. Sekarang kamu ini kuriakan di dalam kubur kedengaran kayak apa kamu? Ya Allah. Siapa benar aja nunggu kubur salah. Ada ikam pengalaman salah. Tidak ada lagi anak lah. Ada anak. Cuma ini ada ilmunya sudah ikam salah ada sudah ikam kadang ngalih-ngalih ikam ini ilmunya kuriakan. Dah ikam dengan berabah gedaguman aja di dalam kubur alahan pada orang buruk saja. Kada kawa ini masyarakat ini kada bisa mengatasi benar, kada bisa mengatasinya. Apa ini meresahkan, menakutanakan dengan keadaan ini. Lalu masyarakat lapor kepada Tuan Guru, Tuan Guru juga pulang mukanya kesian serban Tuan Guru, bebisul Tuan Guru juga. Benar, sarabaan sudah nyamannya tertinggal, sudah sakitnya cari orang. Datang ke Tuan Guru. Tuan Guru ini siapa ngaran sidin? Ngaran sidin adalah Syekh Sayyid Muhammad bin Ainan. Laporakan lawan Syekh, wahai Tuan Syekh, begini. Ayo Haji Sidin, salah ini ilmunya salah wanilai kam, ayo hati jatuh. Lalu turun Sidin, datangi Sidin kubur tadi, apa takutan, suara ini tuh ada wujudnya juga. Datangi Sidin kubur itu, imbah didatangi ke kubur situ, dibacakan Sidin surah Tabarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Terus sampai habis. Tujuh selesai. Lalu kami dibacakan itu berdoa Sidin. Berdoa Sidin dengan berkat surah Tabarak ini
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka, merahmati mereka dan menenangkan, menjinakkan mereka. Harus oleh ampih mulai malam itu nah ampih sampai seterusnya kada ada lagi berbunyi. Kada ada lagi berbunyi. Ya, itu dosalah itu. Bacakan aja tabarak, ya itu bacakan tabarak, munang takana bemuncul nani nang hari amto. Bacakan tabarak solai katia kada sanggup lilita bulirit jer. Apa baca tabaraknya sambil buka bisa ndak. Bismillahirrahmanirrahim tabarakallahu ada dah. Tuh seorang buka karena ada orangnya nang buka iya musolah nang alaihikam solah nah pajar nang ko hadapi paksa ikam hadapi aja dah hadapi lawan apa jar lawan diri seorang juga emang hadapi lawan apa lagi disuruh bacaan mana bacaan ini jar kada sempat membaca ikam kadang ngalih-ngalih membaca tak bulirit deh lima payu salah kadang ngalih ikam salah ayatnya sudah dipadahkan ikam hadapi aja kadang ngalih ikam seayat aja bila kada ikam makalahi kata ayo ikam senjatanya ada nampak ayatnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun habis semula ikam hantam ka ikam apa salah innaka mayyitun ikam mati kan hidup kada wa innahum mayyitun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nah lumpuh ham ikamnya salah ikam orang jago kayak apa ikam benar bocor ikam ada ndak jago ndak dicoba lah pama mulai ikam ada orang jago kadang alih ikam nabul tu bismillahirrahmanirrahim innaka mayyitun wa innahum mayyitun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali kin mulai dia pakan nantam makan dia kamu berharap bah asal ustaz saja kenal kamu Arab bahigam soalnya bertanda innaka ma'asar yakin amun bebayuani juga tak ada lu seorang tak duduk anjir hendak mayitun seorang tak duduk hendak seorang mayitun ngarannya ada ini buju-buju ikam nahap ku hadapi bisa ada innaka mayitun wa innahum mayitun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nantam je ikam boleh apa ikam nang manusia takbuh nang gaya apa ikam nang hantu nang gaya apa ikam salah ya bisa udah berdiri ini jera lawan nih lagi wujud rabah lawan lagi innaka mayitun ya hantam rabah ulang berbuat pulang bayam salah ini yam ini amun 3 kali kam salah berbuat pulang muka ikam dah baik ikam nak muka dah nampak senjata ada lagi kehabisan senjata cakanya ada lagi senjata iya salah itu ada ikam salah harus beli senjatanya gitu tuh senjata bujur itu salahnya senjata bujur lain nang bacaan lagi ini senjata bujur ikam ikam ku cucuk kam nang bilinya ini ku cucuk nah berdarah kam tu salah itu ada wani lagi kamnya habis saya kenapa senjatanya salah parang masa ngaran senjata itu kan parang apa masa benar senjatanya parang lah yang bisa ikam ada bertahan ikam nang gaya paji hantunya ikam dapatnya barang itu kada sahabat mau bejen barang parangnya halus aja selain nang gaya bikin parangan kayak dasar parang juga kayak apa nyamber dasar parang ada salah
tapi selahe lading ngaparangga ngarannya lading amas, harus amas kamu gitu. Jalena ulah dulu lading amas ku cucuk kamu bertanya senjatanya aja diapain, nah dan pulang diapainya tuh amasnya itu selahe, nah itu nang ada bisi selahe, wallahu alam bisawab lagi. Baik kamu selahe ngadang ngalih asal bayi aja dulu asal bisi lading amas saja, asal bisi lading amas saja. Aku lengkap selahe. Ya ada jauh lengkap jarum arab ada lading masih ada kamu lengkap ya kamu hanya ando ya kamu masih banyak juga senjata aku kamu nyari nih aku masih banyak senjata kamu banyak aja senjata lagi mana itu kamu salah kamu diam dah melihat gigi kami salah itu mensampat kamu ambilakan sawat gugur mahar aja tapi itu dah pokoknya baca aja kamu nih umur pinang seram-seram apa nang pinang itu bacakan aja tabarak dah bisa dah bacaannya tabarak insyaallah damai tentram sudah mayitnya tuh. Kemudian dan setengah adab ziarah kubur itu bahwasanya jangan duduk di atas kubur orang muslim karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah adabnya jangan duduk di batur atau tanah pekuburan atau nisannya atau apa itu atang-atangnya. Jangan diduduki umma ya Allah melihat orang nabuk kubur ini sandai banget sambil borokona boroko itu nang diduduki ini anu atang-atang orang mati ini kada orang kada paniniannya omah manusia apa ini ikam itu ada ikam kada nak aku sembarang ucapang lah Ya Allah ya Karim, jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin patahriqa siyabahu patul haq patal haqa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Demi Allah ujar Rasulullah bahwa duduk seseorang kamu di atas bara api lalu menghanguskan akan kakinya sampai ke kulitnya itu terlebih baik baginya daripada bahwa duduk ia di atas kubur. Ayo salah. Lebih baik duduk di atas bara api yang menghanguskan kaki dan kulitnya daripada duduk di atas kubur. Ngeri kada ngeri. Nah daripada itu nah ini kamu nang hati-hati salah ya kamu hati-hati benar-benar kamu ngalih kamu nang ini nang rajin tak anak june sareng bengalih makan banu kamu bersisih auto nang nin kan ini pal anu nih ini kubur lalu membaca talqin nih baca talqin berduduk haran ini sini betul duduk di tengah kubur orang waran ini hati-hati salah itu lah jangan sampai nang berabah nang guring jer harapas di atas kubur wara jangan nggak boleh. Nah ini nang orang asal orak kayak mana mestinya diindahkan nih nah dimana supaya jangan terduduk tukang talkin ini nah jangan sampai terduduki kubur orang cari sesalahnya ini nah. Kada mungkin kalau kada bisa salah ini kubur nah beto ini kubur ya kalau leh kada mungkin terapat kalau kan ada sesalahnya nah duduki sesalah nenang jadi masalah itu benar ini kubur tanahnya kebanyakan meruak
lalu tikarnya lalu menyasar ke kubur ini. Nah parak banget jaraknya, kada jauh banget toh. Nah indah akan, nah supaya duduknya itu jangan kena di atas kuburan orang, karena hadis ini lah duduk nalkin jo pun bila kada bener, lalu duduknya indahnya paju kepala bener, dalam kitab tuh paju kepala, jangan duduk di tengah, di arah kepalanya nah duduk. Nah tenang petunjuknya tuh kayak itu. Bila kada berdiri aja nalkin, menyakada kawa mun pacang dah duduk di atas kubur orang tuh. Ini Nabi Nabi jangan lebih bagus berduduk di atas bara api lalu menghanguskan kaki dan kulitnya daripada berduduk di atas kubur orang Islam. Dan setengah daripadanya bahwa jangan berjalan di atas kubur. Jangan berjalan di atas kubur. Nang pas kuburnya itu mun sasalanya tuh ada apa? Sasalanya itu ada apa? Yang di atas kuburnya itu jangan. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amsi ala jamratin aw saifin ahabbu ilayya min an amshi ala qabrin. Artinya demi Allah bahwasanya aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang, yaitu terlebih kasih daripada aku berjalan di atas kubur. Cari salah, makanya bagus diolah tanah jakanya orang panitia kubur lah apa ulahkan jalan sesakalina jalan menuju kubur tuh biar nang agan berjalan ya nang satatang meter aja kawan agan nang lalu batis saja tuh anu bacang sepeda motor lah kira-kira nang 80 cm gin cukup aja kalau 50 gin ya kalau setengah meter lah setengah meter nah panjang samin itu nang anunya tuh ibaratnya tuh nang diolah. Habis kemudian dan setengah daripadanya bahwa jangan memecahkan tulang orang mati karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kasru izamil mayyiti ka kasrihi hayyan, bermula memecahkan tulang orang mati itu yaitu seperti memecahkan tulang orang yang hidup. Demikianlah yang disebutkan segala hadis ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam. Maksudnya jangan memecahkan tulang orang mati. Tulang orang mati itu jangan dipecah. Kini kan bingung lah, salah lah. Enggak apa kenapa gerang jar tulang orang mati dipecah tuh. Kini salah. Walaupun ini jadi permasalahan benar, permasalahan yang luas dalam hukum fikih. Ada dalam istilah kehidupan kita benar ngarannya otopsi mayat. Soalnya kan dari otopsi mayat. Soalah, bol, soal salah dari otopsi mayat. Gaswa. Mayat itu diotopsi benar. Arti diotopsi itu dicari oleh ahli forensik. Ahli forensik namanya. Kadang-kadang bila mayatnya nang dikubur dikeluarkan. Nah otopsi ini salah di antaranya itu benar. Di antaranya itu ya nang mematah-matah tulangnya. Jadi bahasa kasarnya membahai mayat benar untuk mencari barang bukti. Ini mati kenapa ini? Makanya timbul benar
dalam permasalahan hukum. Sekali lagi ini masalah nang luas pembahasannya, tapi dalam Muktamar ini sudah dibahas. Mengotopsi mayit boleh tidak? Atau pertanyaan jawabannya luas benar. Tujuan mengotopsi apa? Karena secara hukum dulu, satu dalam hadis Nabi, hormatul mayyiti kahormatihi fi hayatihi. Kehormatan seorang mayit sama seperti kehormatan dia di waktu hidup. Sebagaimana di waktu hidup dia dihormati, maka di waktu mati pun dia dihormati. Baleti orang menang polisi, tentara, iyalah matinya dihormati. Kalau dihormati itu karena menghormati mayit sama seperti menghormati dia di waktu hidup. Menyakiti mayit sama menyakiti dia di waktu hidup. Itu hadisnya umum dulu salah. Maka ada lagi hadis ini, kasru izamil mayit, memecah tulang mayit, kakasrihi hayyan. Itu sama hukumnya menghancur tulangnya di waktu hidup. Bolehlah salah. Tidak boleh. Tidak boleh. Secara umum itu tidak boleh. Walaupun kayak itu ya otopsi tidak boleh. Nang sekilas ini soal otopsi tidak boleh. Kenapa? Karena otopsi itu membejahai mayit. Di sini dibuka, otaknya dibuka, ini habis lah. Ya bahasa umumnya tergantung napa tujuan kepentingan dia mengotopsi itu. Ada salah non dibongkar kubur, diotopsi ya kalau itu karena untuk mencari tahu apa penyebab kematiannya. Penyebab kematiannya itu akan diketahui di dalam tulangnya, otaknya apa nih, ada pukulan kah, ada hancur ke otaknya ini ada napa nih dibuka nih. Nyaman aja bang, orang ahli itu sama ikam ayam mati itu ikam nak buka apanya salah. Kamu sapi itu terjadinya loh, kamu nak buka parutnya lurus, kelihatan parutnya. Kalau kamu nak buka tulangnya, seret, buka tulangnya. Nak kenapa? Kamu nak menetak burungnya kah? Oh ya kalau, dah luar biji balirnya. Tergantung aja lagi sama kayak itu manusia kah tinggal membalai kita benewan nih katanya aja ya kalau salah lamun buahnya tuh gawiannya sudah nih tuh kada kok dia apa gawiannya. Nah cuma permasalahannya ini mah hancur nih agan apa. Nah ini bahasa kena benar ada untuk kepentingan hukum. Dari hukum itu adalah untuk kepentingan penegakan hukum demi untuk keadilan hukum. Makanya panjang kena penjelasannya. Nah ini aja dulu kita jangan mematah tulang mayat. Artinya lamun orang sudah mati dipukuli juga pulang hancur tulangnya haram. Paham salah? Orang sudah mati dicancang muyak cerita cancangnya nah iya mati sudah dicancang apa-apa iya nang sama kita bener garigitan dok garigitan banget kan anjak banget kita tuh nang garigitan tuh bener nyamuk ini berdarah lama gari ini dipicik mati sudah cuma rasa kada nahap bener oh ya soal kada kawan ayo ikam zalim ngada lawan nyamuk tega banget jadi nyamuk aku nang kayak itu aja kan sudah mati dilinyak pulang soal marah kamu yuk kamu dituntut nyamuk kayak kamu padahal mati ya kalau sudah nanti kalau cuma garigitan itulah.
habis. Demikianlah disebutkan segala hadis ini oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ingat situ aja tuh.